Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali majelis kita ini dengan bacaan Ratibul Atas, dengan harapan mudah-mudahan Allah menyambungkan niat kita seperti niat sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan mudah-mudahan Allah menyambungkan niat kita seperti niat pendiri Majlis Ta'lim Habibana Ustaz Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, dan mudah-mudahan Allah menyambungkan pula dengan para niat salihin yang dengannya mudah-mudahan berharap keberkahan dari mereka yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat kesulitan hidup mudah-mudahan diberikan jalan keluar, keluarga kita, anak-anak kita mudah-mudahan diselamatkan dari dunia hatta akhirat, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi sababiyah turunnya rahmah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat niat kita, baik hajat duniawiyah ataupun hajat ukhrawiyah, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti, wa khususan ila rusa sahibul Ratib Qudul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdul Wabaras, wa khususan ila ustadina Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas أن وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيف بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين
الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أنه يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الأول أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأوزلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب خذ الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد وبارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عقيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولياء والسعداء الصالحين والأعمد الراسلين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلة مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أنه ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى العفاف والغنى والموت على دين الإسلام
الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفداء ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعفذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وحفظك وحرزك وعنايتك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نية وذي سوء كلام وذي سوء نظر وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Biasa duduk bawah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadirin wal hadirat, para sesepuh, wabil khusus guru kita Habib Umar bin Shalih Al-Hamid yang masih di perjalanan.
semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Guru kita Ustaz Muhammad Nadim, juga Kiai Ahmad Ghazali, serta Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam hadir juga. Orang tua kita Bapak Haji Abdul Wahab selaku sesepuh di Karanganyar ini. Hadirin wal hadirat, utamanya sahibul bait Mbak Afifah serta adiknya yaitu Mas Fathi beserta saudara-saudara yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dipertemukan kembali kita oleh Allah, dikumpulkan lagi dalam satu majlis, dalam satu wadah dengan satu harapan dan satu niatan. Sepulang kita dari majlis ini kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di akhirat. Kita sangat butuh syafaat beliau. Semoga kita mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Afifah sekeluarga yang telah mengundang pengajian rutin malam Selasa dengan niatan memperingati 1 tahun ibu mertua Mbak Afifah, yaitu Ibu Soinem, juga memperingati atau haul untuk para almarhum dan almarhumah, ayah serta ibu Mbak Afifah beserta para sesepuh yang lainnya. Teriring doa semoga apa yang menjadi hajat dan niatan dari Mbak Afifah sekeluarga diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga ini selalu mendapatkan mauna, fadilah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya para kerabat, keluarga yang dekat maupun yang jauh, para tetangga yang dekat maupun yang jauh, yang telah membantu demi terselenggaranya pengajian pada malam hari ini. Semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita awali pengajian dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan dengan harapan Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majlis ini, yaitu guru kita Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas, dan juga niat para sesepuh, para alim, para as-salihin, sehingga dengan tersambungnya niat kita kepada para sesepuh, mungkin ada niatan kita yang kurang ikhlas, niat kita akan dikatrol, katut makbul indallah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin. Thumma ila arwah walidina wa syekhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah بنية القبول وتمام كل سول وحصول المعمول وصلاح شأن الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى من وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus dari jamaah yang berhalangan hadir. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan kerewetan hidup, semoga kesemuanya
segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan dari keluarga Mbak Afifah yang berada di perantauan, juga saudara-saudara kita yang ada di perantauan, kesemuanya semoga selalu dalam ma'unah, lindungan, riayah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam ikhtiarnya. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Mohon keikhlasan bacaan Fatihah untuk para almarhum dari keluarga Mbak Afifah. Al-Fatihah ila ruh Ibu Soinem, thumma ila ruh Bapak Subarto, wa ila ruh Ibu Supina, thumma ila ruh Bapak Tumin sekalian, wa ila ruh Toto Yulianto, thumma ila ruh Mbah Ngarimun sekalian, wa ila ruh Bapak Poniman sekalian, thumma ila ruh Mbah Surto sekalian. Semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, diberi nikmat dalam kuburnya dan dijauhkan dari siksa kubur, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali sebagaimana biasa yang diimami oleh Ustaz Ali Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين. Baru sampai Balung tadi. Ya, oh ya. Jadi Balung. Mungkin sekarang Buluan. Iya. Rumah Salon. Rumah Salon dia. Ada. Hadirin rahimakumullah. Menunggu kehadiran Habib Umar Al-Hamid dari Lumajang yang tadi sudah sampai Balung, mungkin sekarang sekitar Buluhan. Maka mau'idhah hasanah yang pertama, alhamdulillah Ustaz Nadim hadir. Maka dimohon dengan segala hormat beliau untuk menyampaikan mau'idhahnya kepada Ustaz Muhammad Nadim. Dipersilakan. Ya Imat rawu dah. Ya Imat dimohon ke depan ya Imat. Udah ketinggal, ada yang kasih tahu dah. Ya, meneng kami. Itu juga ya. Enggak tahu. Kata si udah depan ya Imat. Masyaallah. Kamu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para ustadz, para guru ngaji, utamanya pengasuh pengajian malam Selasa Ustadz Haji Abdul Aslam, ada juga Haji Wahab, dan juga para kiai yang lain. Mungkin tidak saya sebut satu persatu. Mengawali kebersamaan kita pada malam ini, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana syukur itu adalah satu energi, kata orang sekarang. Jangan kehilangan syukur.
Karena syukur itu diperintah oleh Allah. Sesuatu yang diperintah oleh Allah pasti baik untuk kita. Itu pasti. Tidak insya Allah lagi. Pasti. Kata-kata Al-Quran itu kata-kata pasti, tidak insya Allah. Asal kita sesuai dengan petunjuknya gitu. Makanya apa sih beratnya kita alhamdulillah, alhamdulillah. Itu menyuburkan hati kita. Banyak zikir, banyak syukur itu hati itu subur. Seringkali saya katakan yang namanya kaya itu bukan karena materi, sebetulnya tidak. Kaya itu adalah kaya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah Rasulnya mengatakan gitu, Allahnya sudah menyatakan gitu, mana lagi harus kita percaya? Karena orang itu yang pertama iman. Iman itu mengalahkan pikiran dan perasaan, sebetulnya gitu. Jadi perasaan khawatir, ya, dan pikiran macam-macam itu sudah kalah dengan iman. Iman itu adalah melampaui keilmuan. Malam yang takit, lam yang tafik katanya orang. Orang yang tidak yakin tidak nyampe itu. Jadi penting yakin. Makanya iman itu harus lebih dikedepankan. Supaya kita nanti punya suatu harapan demi harapan. Tadi saya katakan kalau sudah Allah yang bicara, yang dawuh katakan, Rasul yang dawuh, harus percaya kita. Jangan ada keraguan, perasaan yang khawatir, pikiran yang kalahkan benar itu. Iman itu mengalahkan dua-duanya, Bang. Coba mari kita sedikit kembali. Nabi Ibrahim itu perintahnya suruh nyembelih anaknya. Kalau dengan pikiran dan perasaan, masa mungkin ini? Itu kan gitu. Tidak mungkin. Tapi begitu iman yang ditaruh, laksanakan apa dilaksanakan? Apa yang terjadi? Pasti hikmah di balik itu ada gitu. Ya maaf, saya bukan berarti menyalahkan, tidak. Ilmu itu semacam itu. Jadi kita banyak bersyukur, Allah janji ditambah. Masa kita nggak yakin? Ya harus yakin. Ya entah kalau malam, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena nikmat Allah itu kompleks gitu. Jangan dihitung hanya materi saja. Sehat itu nikmat, punya istri yang salehah nikmat, macam tangga kita punya tangga baik nikmat, punya anak taat, semuanya. Kalau kita membacanya secara utuh, makanya Islam itu kan pengabdian. Pengabdian itu yang berkaitan dengan Allah ada, yang wajib ada, yang sunnah ada, yang berkaitan dengan manusia yang wajib ada, yang sunnah ada. Jadi universal kata orang sekarang itu, kompleks. Makanya hidup baiknya orang itu ditentukan oleh hablum minallah dan hablum minan nas yang sifatnya ritual dan sosial. Itu duanya harus berjalan memang. Karena pas sholat diawali dengan takbir kok diakhiri dengan salam, itu perpaduan. Orang itu harus baik dengan Allah, juga harus baik dengan sebelahnya. Oleh karena itu, itulah yang kita sedang membangun bersama-sama, belajar termasuk saya, itu bagaimana supaya jadi orang Islam yang nantinya benar-benar Islam itu ada di hati kita, sadame, tenang. Makanya Bapak, Ibu-ibu ada juga di sini. Kalau kita sedang kehilangan satu kebingungan, galau katakan, coba resep itu dipakai. Tidak usah jauh-jauh, banyak syukur, banyak sabar. Apalagi sabar ini yang paling angin. Sabar ini wayang. Saya pernah ada kiai, Ustaz, sabar itu dibicarakan gampang, nggih. Lakonan angel Ustaz, nggih bener. Termasuk saya harus belajar, tidak bisa. Ya, makanya kalimat sabar itu 3 kali diulang. Isbiru, wasobiru, warobitu. Sabar, tetap sabar, bertahan dalam sabar. Ini ngangil, pokoknya. Tapi innallaha ma'asobirin akhirnya. Sebenarnya Allah itu mencintai orang sabar. Swarga ternyata nggak gampang, Bapak. Nggak gampang. Nggak bisa swarga itu cuma ya maaf. Salat itu nggak bisa. Harus yang lain katut ada. Sudahlah, sholatnya yang baik, tapi jahat dengan tangan nggak bisa, nggak masuk itu. Karena orang sholatnya diterima itu dia bisa hablum minallah baik gitu. Diangkat sholatnya. Jadi kalau kita dalami semacam itu, makanya alhamdulillah kita ada pengajian semacam ini untuk belajar bersama-sama, termasuk saya, dan sebagai rasa
cinta kita bersama, yaitu kita saling menasihati, saling memberikan informasi semacam itu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, kalau orang sholat itu adalah kita sedang bertemu dengan Allah. Bagaimana tidak bahagia kita kalau bertemu dengan zatnya Allah, karena as-sholatu mi'raju ummati. Kalau sholat itu, kalau Rasul langsung mi'raj. Kalau kita, mi'raj kita itu sholat. Ustaz Akil mengatakan as-sholatu madrasatun lil mu'minin. Sholat itu tempat pendidikannya orang mukmin, penyerahan. Makanya dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku ya Allah, pengorbananku, ibadahku, hidup dan mati untukmu ya. Ya kita koreksi tidak apa-apa. Kira-kira gitu tak kita itu maksudnya. Maaf ya, kita maaf. Itu diantaranya. Makanya kalau sudah bergantung pada Allah, makanya di situ dikatakan wa ana awwalul muslimin kalau di Al-Qur'annya, bukan minal. Saya ngaji dengan saudara Islam dengan Habib Wakil itu, saya ingat yang itu. Jadi kalimat itu wa ana awwalul muslimin, redaksi awalnya. Saya lah orang yang pertama berpasrah diri itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu masuk dalam ibadah itu. Sholat yang terbaik dalam, maaf ini, dalam kehidupan itu sholat Ibrahimiyah. Karena sholawat maksud saya, itu karena ada di sholat. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu terbaik itu, diabadikan di sholat itu. Dan banyak yang dipakai dalam kitab sholat itu referensinya itu dari Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki, itu Nabi Ibrahim itu, kalimat itu menuju kepada Nabi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul, kalau dalam Al-Quran bukan minal. Tapi kita nggak boleh kesombongan kita, wa ana awal muslim, saya termasuk yang pertama, bukan minal, termasuk orang yang berserah diri. Itu anunya referensinya Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim, bayangkan, kita kan belum seberapa. Makanya pikiran dengan perasaan itu bertaruh. Ya, seperti kalau kita sholat subuh, tangi tangga, kan gitu. Oh, enak turu, kan gitu. Perangnya di situ, iman. Ya, pertaruhannya di situ. Kalau iman didahulukan menang. Tapi kalau sing perasaan, pikiran, enak turu, ya kalah kita. Jadi iman itu harus di atas itu maksudnya. Ya Nabi Ibrahim itu gitu. Begitu ketemu Nabi Ibrahim waktu mimpi, siapa sih gak ragu? Sama. Makanya kami, ya maaf, waktu di pondok itu kan ada puasa tarwiyah, disuruh ada keraguan di dalamnya di waktu itu. Akhirnya mimpi yang kedua, Arafah, datang. Oh belum. Nanti kalau datang di kode Ustaz. Lah disitulah hadirin sekalian, ternyata perasaan dengan pikiran dikalahkan, maka yang menang adalah iman. Apa yang terjadi? Diabadikanlah Nabi Ibrahim sebagai orang yang pertama berserah diri. Wa ana awwalul muslimin. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita wa ana minal muslimin, tidak boleh ikut Al-Quran wa ana awwalul muslimin, jangan. Itu ketinggian kita terlalu dhuwur gitu. Nah, itulah hadirin sekalian, maksudnya apa? Kita belajar, termasuk saya sering memberikan satu kalimat, sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, kita punya Allah. Sudah, tidak dibiarkan dengan Allah. Tidak mungkin, sudah. Alhamdulillah, ini ya Ibu sudah datang, yang kita tunggu. Ya sedikit mudah-mudahan manfaat ya hadirin sekalian. Ya semuanya mudah-mudahan dapat ridho dari Allah SWT. Karena orang mukmin itu senang kalau melihat saudaranya senang. Itu belajarnya semacam itu, latihan semacam itu. Alhamdulillah, ini bolehnya sudah hadir. Mari kita sama-sama dengarkan apa nasihat beliau, dan mudah-mudahan niat baik dari keluarga ini Fathur Rojak, dan juga niat baik kita semuanya diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Saya sebutin aja tak apa.
Alhamdulillah. Geser. Abah sini dah apa? Nggak kira mau suruh-suruhan. Aduh. Kenapa? Oh. Matikan aja. Kajian lebih lanjut. كما الحمشوي أمير واحد أو بشر ما هو الحمشوي Baik, alhamdulillah. Guru kita Al-Habib Umar sudah rawuh di tengah-tengah kita. Para bapak, para ibu, jenengan kangen apa buat kali Habib Umar? Disebut akhirnya para ibu. Baik, mari kita niat ngaji bersama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat. Kepada Habib Umar dipersilahkan, dan nanti insyaallah setelah mauidhah akan dilanjut dengan tahlil singkat yang nanti akan diimami oleh Kiai Ahmad Ghazali. Habib Umar kan? Boleh sudah. Dua-duanya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, afiat, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Bulan ketika kita diminta untuk mulai menanam benih, mulai nandur. Makanya di bulan Rajab memperbanyak istighfar. Artinya apa? Kita minta ampun kekurangan yang telah lalu. Nanti masuk bulan Sya'ban, disiram Syahrul Saki, waktu untuk nyiram. Makanya perbanyak apa? Agar cepat panennya, sholawat di bulan Sya'ban. Masuk nanti bulan Ramadan, ayyamul hasad, waktu untuk panen. Ulama mengatakan yang dimaksud waktu untuk panen itu ada medianya, ada caranya. Dengan apa? Qiraatul Quran. Ramadan itu dengan qiraatul Quran baru panen. Artinya kalau di Ramadan dia tidak baca Quran, jangan harapkan panen. Gitu loh. Jadi Ramadan itu ada yang dia cuma bebas, tidak dosa. Apa? Ya puasa saja, Quran tidak dia baca. Makanya persiapkan untuk masuk bulan Ramadan. Dan ingat Pak ya, ingat, di antara kita semuanya ini, semuanya tidak ada yang berani mati kan.
Anak siap Habib mati. Ya Fatihah tak gimana. Tidak ada yang berani. Wantu Habib apa mana ngaku si enom ini. Tadi kan salah satu cara munajat kepada Allah, salah satu cara munajat kepada Allah untuk supaya kita dipanjangkan umur, punya rencana ibadah. Jadi masuk bulan Ramadan, sampai rencanakan mulai sekarang. Ana rencana pokoknya Ramadan ini per hari ana harus 5 juz, harus 2 juz, harus 1 juz, minimal 1 juz, sehingga tidak keluar bulan suci Ramadan kecuali telah atam 1 Quran. Maka Allah menghadap kepada hamba tadi itu dan memberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan untuk melaksanakan rencananya. Itu caranya. Makanya kalau hati-hati Pak, sampean Ramadan niatnya itu apa? Ya wis sembuh Bib. Nah ini indikasi besar. Indikasi apa? Jangan-jangan berangkat. Karena apa? Tidak punya rencana. Rencanakan yang baik. Paham ya? Ini selingan aja Pak, selingan lagi. Rotok doang ngaji nih. Pak, kalau Ramadan ya kita kelihatan kan, naudzubillah. Ada orang ngerokok loh jelas-jelasan. Jam 10 pagi ngerokok, makan. Ini sampai tahu enggak warung-warungnya ditutup itu yang kelihatan kakinya toh. Coba sampai masuk ke sana tanya kono. Agamamu apa? Kristen, Hindu, Buddha, lah Islam. Kenapa kok bisa terjadi kehancuran? Ulama mengatakan ada hubungannya. Kalau Ramadan ini bagus, itu tandanya Sya'bannya bagus. Sya'ban bagus, tanda Rajab bagus. Artinya kalau Rajab hancur, Sya'ban berantakan, Ramadan tidak puasa. Gitu lah. Niatkan Pak, niatkan. Tadi di mobil anak mau omongan sama Bagar di mobil. Ustaz Muhammad Amin katanya kalau ibadahnya mulai jam 1:30 malam malah. Muridnya banyak yang sakit katanya Pak. Ya. Rencanakan Pak. Minimal sholat tasbih tiap malam. Mau berjamaah ke, alhamdulillah. Sendirian pun tidak ada masalah. Bentar. Hawa nafsu itu gitu. Kalau pertama kali berat, kebiasaan ingin nanti. Semoga diberi bantuan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sini Pak ada keterangan dari Al-Faqih Abul Laits rahimahullah taala. Kita orang ini kan pasti kita katakan, Pak sampai berani tidak sama Allah? Oh enggak, bagaimana takut? Tidak ada satupun yang mengatakan anak berani. Tidak ada Pak. Hatta iblis pun setelah selesai menggoda manusia tadi tergoda, dia lari karena takut sama Allah. Tidak ada satu makhluk pun kecuali takut sama Allah. Tapi katanya Abul Laits, orang takut itu ada cirinya. Takut sama Allah loh ya. Orang takut sama Allah itu ada cirinya. Apa katanya beliau? Awaluha, yang pertama antabayyana filisani fayamna'u lisanahu minal kidbi wal ghibati wa kalamil fuduli. Yang pertama, orang takut itu nampak di lisan Pak, nampak di omongan. Apa yang ada di lisannya tadi itu, apa omongannya tadi itu. Orang yang takut itu dia menahan lisannya untuk 1, bohong, 2, ngerasani orang, 3, kalamul fudul. Tahu kalam fudul sampean? Kalam fudul itu dosa enggak, pahala enggak. Dosa enggak, pahala enggak, cuma buang-buang waktu. Misalnya lunggu, dah iya, aku main delok TV mang, apa tahun 2013 itu jadi resesi gede-gedean loh. Terus apa? Ekonomi Indonesia ini hancur jari ini. Bukan Indonesia tok, sak dunya. Aku takon,
Faedah guys sampean apa? Daono. Supaya tahu beb ekonomi. Sepurane ya, sak sing ngomong pisan. Pro ekonomi ndak ora ekonomi, duit pas-pasan. Ini makna kalam fudul. Lungguh ongkang-ongkang. Ya. Ojo rokok haram apa makruh ndak ora alam. Mbok makruh rokokan gawe nek delok iki. Kok iso kok ngene ya? Mikir. Ini fudul namanya. Orang yang takut pertama kali nampak di lesan, apalagi ngerasani orang, Pak. Dan hati-hati, dosa ngerasani orang itu bukan cuma yang ngomong loh, yang dengarkan dapat. Tahu enggak? Mentoknya dari dosa ngerasani orang, masuk neraka, beb. Iya, pasti itulah kalau ada tobat. Tapi tahu enggak? Minimal orang yang suka ngerasani orang itu mati su'ul khotimah. Itu minimal itu. Nyetel TV, tek, ngomong di ada gitu ya, ngerasani orang. Sampai ngedelok ini. Ini sama, Pak. Apalagi media sosial. Makanya saya katakan media sosial, Facebook, Twitter ini kalau ndak bisa jangan main. Pakai HP jadul. Sudah aman. Kalau bisa main di situ. Karena apa? Hai Umar mengatakan apa? Media sosial seperti pisau. Kalau pisau digunakan masak, disuguhkan habaib, disuguhkan ulama, disuguhkan kiai, bagus. Tapi kalau pisau digunakan ngerampok, jadi tidak bagus. Sama media sosial itu. Ngerti ya? Kemudian apa? Wa yaj'alu lisanahu masyghulun bidzikrillah wa tilawatil Quran wa mudakaratul ilm. Wa mudakaratul ilmi. Dia mengarahkan, ya berarti kan Pak? Dia mengarahkan lesannya, ucapannya itu tidak ada yang lain. 3. Apa itu? Zikir. Baca Quran, baca ilmu. Beb, lek guyonan karo bojo iku beb ya apa, Beb? Oh, ajasno ya. Ibu-ibu, ada ibu-ibu, aku kata ibu-ibu ora eling manggo. Zikir itu bukan cuma wiritan la ilaha illallah, Rek. Bukan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar al barakatuh sholihat. Atau sekarang ini rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Iya. Tapi zikir bukan cuma itu toh. Mujamalah ma'al ahl wal iyal. Ngomong, bahkan ya ibu-ibu hati-hati. Kalau ada suaminya ngomong ya misalnya, sing lanang ngomong ini. Kon iki lho Bu tak delok-delok sak kampung ndak ono sing koyo kon. Wayu kon iki langsing padahal elek lemu ireng. Hati-hati. Dikatakan bohong ndak boleh, Pak. Kecuali bohong untuk kebaikan. Termasuk apa? Ngomong karo bojone lah. Untuk jenengno. Malah jangan jujur, ndak boleh. Kalau ndak bener lo ojo, Rek. Misalnya bojone rada ireng-ireng masyaallah, ireng sepur, nggawe kelambi warna abang. Takon, "Mas, ya apa Mas aku ayu apa ndak ayu? Kok sego telik?" Misale. Yo ngamuk, lu aku jujur, Dek. Jujurmu salah. Wis waran, masyaallah, ayu, Dek. Iya. Ayu. Amin ya. Itu mana tidak zikir. Jadi Islam ojo kayak tegang, Pak, nyantai aja. Nyantai aja maksiat. Baca Quran. Oh, baca Quran paling afdol. Apalagi dalam keadaan berdiri. Sayyidah Umar beliau mengatakan apa? Baca Quran dengan berdiri. Anak sering nyontohkan itu. Ya apa, Beb, baca Quran ndak hafal anak. Pakai contoh ya. Tadi kan. Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. 1, 2. Mau tahu? Mari tutup tek. 1, 2, nanti. Allah. Masuk 1 huruf 100.
Satu huruf 100. Wala aqulu alif lam mim harfun. Bal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Aku tidak katakan, katanya Nabi, alif lam mim itu merupakan satu huruf toh. Enggak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau sampai dalam keadaan berdiri baca Quran, sholat, hitungannya per huruf 100. Oh, tinggi. Baca Quran ya. Mana? Mudzakaratu ilim. Mudakaro, murojaah iku lho, Pak. Apa lek basa kene apa? Semaan ya. Ya kok ngene iki wis. Ada yang ngomong, ada yang dengarkan. Lah men dengarkan iki wirid to, Pak. Diskusi. Iya, cuma mungkin bukan magom diskusi kali ya. Takutnya lek kurang pemahaman tuh diskusi gelut wae itu. Iya. Anak apa guru-guru kita orang kalau masalah bahtul masail tidak apa-apa sih kalau para guru-guru besar ya. Dalek kula jenengan golongan santri-santri ngene, bahtul masail, ndak ketemu tukaran kok. Teman-teman mejo biasa. Ya, dengarkan. Ini duduk tanya, Mbak. Zikir saja, Mbak. Longgo wis. Ya, maaf, harus tak kasih didik. Lek jare wong Jawa jegidek. Pokoknya turu ya. Ngrungokno ini. Zikir. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, hati-hati. Ayah khafa fi amri batni. Dia perhatian, takut tentang masalah yang masuk ke perutnya. Fala yadkhulu batnuhu illa halalan qalilan. Maka tidak masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal, yang sedikit. Mentang-mentang halal wake yang delosor sampean mari ini. Katanya Nabi, kafa ibnu Adam lukaimat yukibna sulbah. Untuk seorang manusia itu lukaimat jamak isim tasghir dari apa? Lukmah. Sedikit. Makan sedikit cukup. Untuk apa? Negakkan tulang punggung supaya bisa connect ini loh. Cukup beberapa tok suap sedikit. Kalau tidak mampu, katanya Nabi, bagi 3. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Itu. Dalam kitab Jaluluyah dikatakan apa? Ada di satu daerah itu tidak pernah ada dokter daerah sana. Tidak laku, Pak, dokter. Karena apa? Jarang orang sakit. Ditanya, kenapa kok jarang sakit? Kami mengamalkan satu hadis Nabi. Apa itu? Yang Nabi menyatakan, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Lek makan ketika lapar enak, kalau saiki aku duwe. Iya. Sahabat jujur luwe tak kira. Temenan luwe, dikai banyu maneh. Padahal loro kencing manis ya. Kalau makan ketika lapar itu gampang, Pak. Yang sulit apa? Berhenti sebelum kenyang. Wah enak-enak, semangat-semangat, rem, mandek. Wah itu soro itu. Kami ngamalkan itu, tidak ada yang sakit di antara kami. Paham? Iya, diatur sama Nabi, Pak. Kemudian apa? Yang halal. Sudahlah, Pak. Segini itu tahu wis. Sampean ya, kita ini ya, kita. Beb, aku lek mau cukur aku ngantuk, Beb yo. Aku lek dikir kok ngantuk, Beb yo. Tapi untuk bal-balan kok kuat. Sudahlah. Enggak perlu dawa-dawa. Yang inti makan apa? Selesai. Yo makan beras, Beb. Yo memang beras perlu. Maksudnya dari mana itu dapatnya itu? Karena apa? Janji dari Nabi. Man akalal halala atau ajawarihu sya'at an abah. Sya'at an abah. Siapa orang yang makan halal, maka dia akan taat anggota tubuhnya, mau tidak mau. Sudahlah, mau tidak mau. Waman akalal harama, siapa orang yang makan haram, asad jawarihu, anggota tubuhnya akan maksiat sama Allah. Sya'at am aba, mau tidak mau. Mantap kan? Quran ya Allah. Apa ya? Enggak bengi Argentina karo melek.
lihat makanannya. Sudah Pak. Di jauh lihat diceritakan apa? Ada satu orang alim Pak. Ada satu orang alim. Namanya orang alim diziarahi Pak. Datang ke sana disuruh masuk. Tungguin masih di dalam rumah. Tidak lama keluar dari situ ada anak muda. Begidakan, tidak duwe akhlak sama sekali. Duwe akhlak sama sekali. Wes apa ndak ngergani blas itu. Dia ngomong gini, "Lah iya, iki sopok kurang ajar, mlebu teko njero omahe, ndak duwe akhlak, ini itu. Ndak lama si alim datang. Duduk. Orang alim dibuka hijab sama Allah. Mengatakan apa? Kamu tadi bingung sama anak muda itu ya katanya. Iya maaf. Tahu ndak siapa anak muda itu? Ndak tahu. Itu anakku. Kaget. Loh iki alim, wali min auliyaillah, tapi kok anaknya begidakan kayak ngono. Cuma nawani ngomong, Pak. Apa katanya si alim itu? Tahu ndak? Tadi kan. Katanya si alim tahu ndak sebabnya? Karena suatu saat dulu aku pernah diundang sama orang, kemudian aku ndak tahu diberikan makannya itu halal atau haram, pokoknya aku santap, pokoknya aku makan. Karena aku lapar ketika itu. Setelah itu aku pulang, timbul perasaan syahwat kepada istriku. Aku mendatangi istriku, hamil istriku, anaknya yang tadi kamu lihat tadi itu. Anak teliti, ternyata orang yang ngundang anak itu dia kerjanya tukang riba. Bisa, anak wong alim loh iki. Apa maning rembesan kok kita orang iki. Oh hati-hati. Dalam Imam Subuki pernah cerita, Pak. Ada satu wali min auliyaillah. Dia tadi itu dibuka hijab sama Allah. Semuanya kelihatan. Cuma sama satu orang tidak mampu Pak kelihatan. Munajat sama Allah. Tidak ada sambungan dari Allah kepada satu orang ini. Sampai dia kepikiran, apa salahku sama Allah ya? Dia itu mau ngobati orang tadi itu, sakit gitu loh. Kenapa kok tidak dibuka hijab sama Allah? Biasanya aku minta kelihatan hijab, disuruh ini, disuruh itu kelihatan. Pulang ke rumah, aku dalam keadaan mahmum, aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah. Apa yang terjadi? Ibuku tanya, "Hena, kenapa engkau dalam keadaan susah? Bukankah engkau punya murid, engkau ini, engkau itu?" Biasanya kita orang, engkau wali min auliyaillah, kok susah? Enggak ibu, ana minta maaf. Ana biasanya munajat sama Allah dibuka hijab, tapi ngadepi satu orang yang tidak bisa hijab, tertutup ibu. Apa katanya ibunya? Ibu minta maaf nak, ibu minta maaf katanya. Loh, kenapa bu? Apa hubungannya? Maaf nak, ketika aku hamil kamu, aku jaga makanan nak. Aku jaga itu makanan. Tidak masuk kecuali yang betul-betul halal, yang betul-betul bersih. Aku nyusui kamu dengan yang halal, yang bersih makanannya, sehingga keluar air susu. Cuma suatu saat nak, aku pernah lupa nak. Aku dalam keadaan lapar, aku nggak sengaja, aku lihat di tetanggaku ada kurma. Bosan kita orang ranum kurma itu. Aku karena laparnya yang begitu amat sangat dahsyat laparnya, tidak sengaja aku ambil, aku petik satu buah korma. Aku makan sedikit, aku ingat, ya Allah, aku belum minta maaf, belum minta ridho dari pemiliknya. Aku datang kepada dia, aku minta maaf. Padahal yang kemakan cuma sedikit nak, masuk ke dalam perutku. Itu penyebabnya engkau masih ada hijab dengan Allah. Karena setelah itu aku nyusui kamu, dan kamu ada kecampuran sedikit dari haram. Yes. Ayo ngomong saya. Sapopo beb, wong riba mek 1% tok ae. Kemudian beb doakan beb anak jadi wali minal wali apa? Ya wali-wali daya itu. Ngerti ya? Oh, bukan main-main, Pak. Cerita-cerita seperti banyak. Sayyidina Abu Bakar itu pernah sampai muntah,
Dan Siti Aisyah kelihatan apa? Wallahi, aku kelihatan abaku bukan muntah susu lagi, keluar darah sampean. Apa gara-garanya? Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan kelaparan yang amat sangat, datang budaknya nawarkan air susu. Tanpa tanya, karena dari budaknya diminum. Setelah diminum, tanya, loh bentar, ini susu dari mana kamu? Oh, aku dari ngobati orang. Ngobati orang? Iya. Cuma aku menggunakan jampi-jampi atau bahasa dikiran dengan dikiran jahiliyah. Astagfirullah. Karena takutnya Sayyidina Abu Bakar dilogok keluar itu susu yang diminum, dilogok keluar sampai bukan susu lagi, darah. Dan aku kelihatan katanya Sayyidina Aisyah, aku takut abahku mati gara-gara itu. Ketika ditanya, Abah, kenapa engkau melampaui batas seperti itu? Katanya Sayyidina Abu Bakar dengan nangis, wahai Aisyah ketahui, aku takut firman hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin fal naru aula bihi. Setiap darah, setiap daging yang muncul dari yang haram, maka cara pensuciannya dengan api nerakanya Allah. Wali rek. Lek basa sederhanae, maaf rodok kasar titik. Jangan jadikan mulut koyo selorokan. Mulut selorokan kan. Buka rek, gelas melbu, gunting melbu, iki melbu, cincin, jam, siwak kabeh melbu. Tutup maneh, blek. Mulut jangan jadi gitu. Lihat dulu. Tapi enggak boleh tanya ya, aja takon rek. Kon tak undang misalnya, ati mangan, apa ndak mangan kon? Bentar, iki halal apa haram? Kurang ajar kon. Metu. Ndak tanya ndak boleh, tanya ndak boleh. Ngerti ini ya? Itu yang kedua. Menjadikan lesannya untuk 3. Apa tadi? Zikir, baca Quran, mempelajari. Yang kedua itu. Yang ketiga sekarang, ayakhafa fi amri basarih. Dia takut dalam urusan pandangannya. Dalam urusan pandangannya. Fala yanzuru ilal haram. Tidak melihat kepada yang haram. Jangan. Wala ila dunya. Jangan melihat dunia dengan takdim. Kan sering kan? Oh, montore cek api kan. Tidak boleh, jangan. Biasa aja. Nyantai. Kalau dia jadi sama guru saya Taufik katakan apa? Mar, kon lek ketok motor api iling-ilingen ya nganku. Iya Ustaz. Apa Ustaz? Iling-ilingen gembreng dicet. Sudahlah. Montore bib Alphard tahun 2024 durung metu ya. Wis metu dhisik misalnya. 2024. Wong gembreng dicet. Jangan pernah melihat dunia dengan ainut ta'zim, maka akan menjadi hati kita shahir indallah. Jangan pernah. Kalau kita melihat dunia dengan pandangan ta'zim, kita akan menjadikan hati kita kecil di hadapan Allah. Kata wong sugih wedi, ndak tak undang, astagfirullah. Ndak ngundang Ustaz, ndak ngundang Ami Abdullah biasa. Cak popong gampang. Lek ndak ngundang wong sugih, wedi. Ono apa? Kelihatan rumah bagus, rumah indah, ini ada botol ditumpuk. Jangan ngelihat kepada dunia, jangan ngelihat kepada keharaman. Katanya mu'allif di sini. Wa inna ma yamudduha ila ma fi ta'ah. Tapi pandanglah dengan pandangan taat. Oh, nore. Berarti kan ya, ibu-ibu dengarkan. Ibu-ibu, orang-orang dulu itu, ceritanya orang dulu, kalau mereka gendong anaknya, digendong dengan gunakan apa? Selendang itu. Hah? Jari, iya kan? Kalau pas ada orang soleh, jari penutup anaknya dibuka. Supaya apa? Nah, lihat nah, itu orang soleh nah, itu orang soleh nah. Meskipun tidak paham.
Tapi kalau ada sesuatu yang benar, langsung tutup. Apa? Jaga. Pak maaf ya, anak sering contohkan. Sampai enggak perlu sengit sama orang yang menggunakan, orang ini kok menggunakan imamah ya, orang ini kok menggunakan sorbanan. Lu terus apa? Wong dia gunakan imamah, sunnah kok. Gunakan sorban, sunnah kok. Kenapa itu bingung sama orang yang gunakan sorban, gunakan imamah, sedangkan yang celana pendek itu diem saja? Hah? Kenapa Pak saya menggunakan imamah seperti ini, gunakan sorban, gamis? Kenapa? Pandangan ana mandang guru ana seperti ini. Karena guru ana seperti ini, meskipun ilmunya tidak akan pernah sama guru-guru ana, tapi tetap ada perasaan seneng. Kenapa? Pandangan. Sudahlah, sampean kita ini naudzubillah ya, kumpul sama penyanyi, meskipun tidak nyanyi, tidak lama, minimal potongan rambutnya kayak penyanyi. Iya, terus sing edan karo bal-balan niku. Iya, edan karo bal-balan. Dicukur, diowaki kene, dikenekno. Lho, maaf yo, lek wong Eropa, Pak, maaf yo sepurane nggih, sepurane. Sik rada-rada ganteng lah. Dadi rada-rada pantes. Lah kula jenengan iki lho, sawo mateng yo ndak, bosok yo ndak. Terus moro niru. Kenapa? Pandangan hadirin. Tadi kan Imam Syafi'i, itu aku ngomong, Imam Syafi'i, hati kalmir'ah, al-galab kalmir'ah. Hati itu koyok koco, Pak. Kita orang berhadapan kaca dengan pakaian seperti ini, muncul di kaca seperti itu, akan bekas. Tapi kalau kita menunjukkan kotoran depan kaca, yang muncul kotoran juga. Sama pandangan. Ya, makanya ojo dijalili. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila apa itu? Ada riwayat, berapa riwayat itu? Yang paling kuat riwayatnya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Yang lainnya ada yang katakan ajsadikum, ada yang lainnya perkataan itu. Rungokno yo. Itu hadis bukan berarti kita boleh gunakan cuman camping. Karena yang ada yang dari dohir ini 90% batin kok ngono. Tidak ada yang tahu batin kita, Pak. Allah. Dari mana kita tahu batin? Omongan dari yang nampak dari dohir. Kalau orang cinta sama dunia, omongannya dunia terus. Makanya jaga pandangan. Kayak koco, Pak, bendino delok. Anak sering sampaikan ya. Ada di rumah itu anak-anak perempuan waktu kecil dulu. Anak waktu mau keluar, anak lihat dia ngambil anduk, Pak. Anduk. Kemudian apa? Dia berada depan kaca, dindasnya dikatakan karo anduk itu. Kecil lah. Anak tanya, "Loh, mau apa kok pakai gitu?" katanya. Apa jawabannya? Jawaban yang simpel juga sebagai bentuk perhatian sama kita. Apa katanya? Ana mau niru Abah. Abah gunakan kain diginikan. Aku pingin seperti itu. Ya. Nah, sepurane. Apa cok ora amin kon antem yo. Lek aku nggawe topian misalnya. Anakku topian. Makanya, Pak, jangan khoyal sampean. Anak tanya, kalau duwe anak kelas 4 testing rokok ngamuk ndak? Wajar, tidak bener. Kelas 2 SD, apalagi lek kelas TK wis rokokan. Tapi kita lupa, Pak. Tiap waktunya kita nyontohkan depan anak kita. GP nyumet des rokokan. Anak ngelihat, oh berarti iki sing api. Andai itu rokok diganti siwak, tiap hari siwakan, kelihatannya siwakan. Lama kelamaan anak kita pun akan ngambil siwakan. Paham ya? Ini baru 3. Cukup, nggak tak lanjut teman yang lain waktu. Iya betul ya.
Aku ndak kepengin diundang rek, ndak rek. Cuma nek kakek niku biasa ndak memori ndak kuat nggo. Iya, memori ndak kuat, aku bengak-bengok ndak kuat pisan. Waduh ae wis. Ngaji titik pokok mantep. Nggih. Terakhir, Pak, terakhir. Perhatikan. Perhatikan ya. Satu orang soleh ditanya. Perempuan solihah ditanya. Kamu kok bisa punya anak soleh, punya anak Masya Allah, ahli Quran, ahli dzikir, ahli ilmu agama? Apa jawabannya? Jadikan diri kita soleh terlebih dahulu, baru anak kita jadi anak soleh. Anak kita butuh figur, nasihat butuh, anjuran butuh, tapi yang lebih membutuhkan figur. Jangan kita cuma katakan, nah berangkat ke masjid, nah baca Quran, nah hadir majelis ilmu. Tapi kita perlu, nah ke masjid sama abah, berangkat. Nah baca Quran sama abah. Nah hadir majelis ilmu sama abah. Jadikan diri kita soleh terlebih dahulu, baru anak kita jadi anak soleh. Kalau kita tidak jadi soleh, Pak, naudzubillah, jangan harapkan anak kita jadi soleh. Bukan soleh, toleh nanti. Toleh itu buruk, naudzubillah. Si perempuan, Masya Allah, sering diomongi, Habib gimana ya di TPQ ini Habib, anaknya kerudungan, tapi pas Buya dari TPQ jam 4:30, yang jemput ibunya kurangan kain Habib. Lagi opo anaknya dikudungi, gaya pakaian muslim, ibunya kadoan cekak. Allah, lah ya opo kayak gini kira? Hah? Nah, untuk itu astagfirullah, enggak boleh, haram. Ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dijauhkan, Pak. Jangan biasakan hati kita lupa sama Allah. Kita kasih yang haram, jauhkan dulu. Biarkan dikatakan soalnya, biarkan. Karena tahu nggak, setiap pandangan yang haram yang kita tidak melihat kepadanya, ketahui Allah akan memberikan rasa nikmat ibadah. Nikmat baca Quran, nikmat zikir, nikmat sholat. Makanya sebenarnya jangan kaget, ada yang tiap hari khatam Quran, ada yang sholat 1000 rakaat. Karena apa? Setiap pandangan yang haram dia jauhkan pandangan itu. Ya, masih 3. Semoga panjang umur, semoga sehat. Insyaallah pertemuan lagi kita bahas. Insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kama ballaghtana fi Rajab faballighna fi Sya'ban faballighna fi Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sa'adaka min abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadaita alaina min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Engkau sampaikan kami di bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Bantulah di Ramadan ya Allah untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk mengingat kepadamu ya Allah, sehingga tidak keluar bulan suci Ramadan kecuali kita mendapatkan predikat orang yang terampuni dari semua dosanya ya Allah. Jadikanlah ya Allah Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadikan Ramadan tahun berikutnya kita masih mampu untuk mengenyam nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Guru-guru kita yang soleh ya Allah, Ami Abdullah, Ustadz yang hadir juga semua di malam hari ini, semoga Allah memberikan panjang umur, berikan panjang umur kepada mereka guru-guru kami ya Allah, berikan kesehatan kepada guru-guru kami ya Allah, berikan agar selalu mereka untuk membimbing kami menuju Engkau ya Allah. Hada du'a minna wal ijabatu minka ya Allah. Ya Allah, ini pengharapan kami ya Allah, ini doa kami ya Allah, pengkabulan dari sisimu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asraril Fatihah.
alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Kak Lima. Sambutan. Sambutan. Tadi. Dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sudah banyak mendapat siraman rohani. Mudah-mudahan rohani kita ibarat tanaman tersiram, mudah-mudahan tumbuh subur kebaikan-kebaikan yang keluar dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Habib Umar kami sampaikan terima kasih, juga atas kehadiran Habib Abu Bakar bin Hud kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillah juga hadir Ustaz Nadi, Bapak G. Ahmad Ghazali. Mudah-mudahan berkat mereka semua kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah banyak mendengar uraian dari guru kita Habib Umar bahwa kita ini sudah harus mempunyai rencana, niatan. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika berada di bulan Rajab. Baginda Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Jadi ini merupakan satu harapan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur sampai Ramadan. Maksudnya untuk apa? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk manen. Jadi mari kita niati mulai sekarang. Jangan sekedar kita baca doa itu, tapi di hati kita betul-betul minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi berkah di bulan Rajab ini dengan banyak istighfar. Mari kita akui kita banyak dosa. Amal baik kita sangat sedikit. Yang sedikit itu pun banyak kekurangannya. Yang jelas dosa kita yang sangat banyak. Mari di saat-saat Allah menuangkan maghfirahnya, kita manfaatkan, perbanyak membaca istighfar di bulan Rajab ini. Tidak ada la kabirata ma'al istighfar, tidak ada banyaknya dosa selagi kita mau beristighfar yang diiringi dengan penyesalan dan pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di bulan Sya'ban, untuk lebih mendekatkan kepada apa yang ingin kita capai, wasilah yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar, maka istighfar itu kita pertahankan ditambah dengan bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusahakan membaca salawat bihuduril qalbi. Dan kalau sudah kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, maka istighfar
juga salawatnya dipertahankan, ditambah dengan bacaan Al-Quran dan puasa yang terjaga. Semoga semuanya mendatangkan ridho, maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini mampu kita raih, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan Allahumma a'inna 'alal qiyam wassiyam wa qiraatil Qur'an. Mudah-mudahan kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah, kita mohon supaya kita diringankan menjalankan ibadah kepada Allah dan juga menjalankan puasa yang terjaga, dan juga mudah-mudahan Allah meringankan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian, dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Yai Mat untuk membaca tahlil singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo zikir tahlil menika kita awali dengan bacaan syahadat istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biwasilah hadza dzikir tahlil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi thahirina ajmain radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wal malaikatil muqarrabin wa syuhada sholihin. Summa ila jami'i awliya ilahi ajmain radhiyallahu anhum wa fadolana barokatihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wasumai ila jami' arwahi istamana li ajrihim alladzina sabaquna bil iman
Allahumma ighfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahiran wa batinan fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa wa la hayyun qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم Astaghfiru rabbakum innahu kana afuwan ghaffara. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina dzikra taqarruban ilallah afdhalun dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inallah la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.
Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian tadi pengajian talabul ilm kita, begitu banyak uraian dan arahan bagi kita untuk merupakan satu bekal untuk menyambut bulan Ramadan dengan harapan semoga kita disampaikan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga tadi disampaikan talabul ilmi termasuk zikir. Bahkan pernah juga disampaikan oleh Sayyidil Walid di majelis mahfasa ini pendapat Imam Syafi'i bahwa laisa ba'dal fara'id afdal min talabil ilm. Kita ngaji, kita belajar. Jadi istilah ngaji itu bukan berarti hanya membaca Al-Quran, qiraatul Quran, ngaji membaca. Tapi taklim ini pun juga termasuk bagian daripada zikir. Semoga arahan tadi dapat menambah atau memotivasi diri kita bahwa kita butuh ilmu. Artinya apa? Zikir kita pun butuh ilmu. Zikir kita, ibadah kita butuh cara atau ilmu tentang benar atau tidaknya amal yang kita kerjakan. Semoga hari demi hari kita dapat menambah khazanah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, kita dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman yang pertama, majelis taklim malam Sabtu Hidayatul Ummah yang diasuh oleh ranting NU Ambulu Kota, bahwa malam Sabtu yang akan datang bertempat di Mushola Al-Amin Sumberan, yaitu sebelah barat Dr. Puguh. Kami ulang, majelis taklim malam Sabtu yang akan datang bertempat di Mushola Al-Amin Sumberan, tepatnya di sebelah barat rumahnya Dr. Puguh, dengan penceramah Kiai Haji Musaddiq Fikri dari Jember. Dan untuk malam Selasa yang akan datang, insyaallah bertempat di Mushola Ar-Raudhah Utara Pasar. Terima kasih kepada semua pihak, itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.